Good morning to all. Voice and screen okay അല്ലേ? Jarish, Amal, hello. Amish. Okay. So today we will discuss about page table. Okay, structure of page table. Okay, that was a previous question. Okay, after that we will discuss some problems, and tomorrow I will be providing special class, 2 hours class. So in that we can discuss about problems, series exam second. Okay, second series exam ന്റെ questions നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, that is deadlock ഉണ്ട് അതില്, then page replacement is there, then page replacement and the other question. Okay, 3 set questions അതിലുണ്ട്. So that we can discuss tomorrow and we can start the 5th module also. So all of you please attend the tomorrow's class. Okay, 2 hours class ആണ്, will give the attendance also. Okay, so by that we can complete 4th module and we'll start 5th module. Okay, 5th module is mostly theory, and in the last part there is one scheduling algorithm. Okay, disk scheduling algorithm, and that is very easy. Okay, very easy. That is the easiest algorithm compared to other modules. Okay, so that also will be asked for the exam. Okay, so 5th module is comparatively easy. Okay, so tomorrow 2 hours time I will inform. Okay, morning 2 hours we'll be having extra class, special class. Okay, so all of you should attend that class. We'll for one class we'll discuss the problem, and in other class we'll go with 5th module. Okay, because in series exam most of them got scored very less marks. Okay, very less marks, so we need to discuss that deadlock problem, page replacement problem, the other one. Okay, best fit, worst fit algorithm also. Okay,
So let's start the class. So structure of page table. We have seen that what is shared page table and all we have studied. Okay, for each process there will be page table. Okay, page table entry means corresponding to each page what will be the frame number. Okay, that will be entered in the page table for each process. And if it is common file, okay, common library or common routine, it will be saved in one frame. Okay, it won't be repeated. Repetition means wastage of physical memory. Actually, physical memory is ലെസ് ഇൻ സൈസ് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കോമൺ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ടു സി പ്രോഗ്രാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കമ്പൈലറിന്റെ കോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ വൺ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഓൾ ദ process will update the page table with that frame number. So here in this example, ED1, ED2, ED3 are the common data. So that will be saved in frame numbers 3, 4, 6, and all the process will update their page table with frame number as 3, 4, 6. And here data 1, data 2, and data 3 are individual data set of each process. So that will be in separate area. Okay, common code will be in one frame. It won't be repeated. Okay. Then structure of page table. Okay, in structure of page table, we are exploring 3 techniques. Okay, to determine the structure of page table. Okay. So the 3 structures are hierarchical paging, hashed page, and inverted page table. Okay, there are 3 types of page tables or 3 different structures. Okay, of page table. One is hierarchical paging, next is hashed page table, then it is inverted. These 3 are important. Okay, one question for 9 marks. Okay, what are illustrate that structure of page table. So what is hierarchical, you have to write and draw the figure. In each paging technique you have to draw the figure. So in series exam also I have seen that you have not drawn the figure for swapping. Actually it is a small figure. Okay, ഒരു swap in swap out കാണിക്കുന്ന സ്മോൾ ഫിഗർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്വാപ്പിങ്ങിന്റെ ഫിഗർ. അതുപോലെ അഡ്രസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പെർഫോം ദാറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, ബേസും ലിമിറ്റും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കാൽക്കുലേഷന്റെ ഫിഗറും കൂടെ അതിൽ എഴുതണം. അത് കുറച്ച് പേര് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. മെജോറിറ്റി ഹാവ് നോട്ട് ഡ്രോൺ ദാറ്റ് ഫിഗർ. Okay, so even though it was for 3 marks, you have to draw the figure. OS ന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഫിഗർ വരക്കുന്നത്. either ഹാർഡ്വെയർ സ്ട്രക്ചർ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ 3 or 5 marks, you have to draw the figure. എസ്പെഷ്യലി സ്വാപ്പിംഗ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 marksനും 5 marksനൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്വാപ്പിംഗ്. സോ അതെന്തായാലും വിത്ത് ഫിഗർ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ, for structure of page table, first one it is hierarchical paging. Okay, so here we are going to split the page table. Okay, page table നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 2 level page table ആയിട്ട് split ചെയ്യുന്നു. Okay, that is this one. An outer page table will be there, then a page table, then it will be mapped to memory. അതായത് 2 level ആണ്. ഓക്കെ, 1 level അല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ലെവൽ. ഹൈറാർക്കി മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ ചെയിൻ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പേജ് ടേബിൾ നമുക്കറിയാം കുറേ മെമ്മറി, എക്സ്ട്രാ ലാർജ് മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 32 ബിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി 32 ബിറ്റ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. പക്ഷെ നമ്മൾ 32 ബിറ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിന് ഇപ്പോൾ 4 KB പേജ് സൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേജ് ടേബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 million എൻട്രീസ് ഒക്കെ വരും. സോ ആ ടൈമിൽ അത്രയും സ്പേസ് വേണം. സോ ആ സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി, അതുപോലെ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. സോ അതിനൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ 1 ആണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പേജ് ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്പിൾ പേജ് ടേബിൾസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 2 level ഉണ്ട്, 3 level ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ വൺ ഇസ് 2 level. ഓക്കെ, 2 level എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ ആയിട്ടൊരു കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ടർ ലെവലിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ആ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് എഴുതുക, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈറാർക്കിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, ലാർജ് പേജ് ടേബിൾസിന്റെ ആ ഒരു
പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കോസ്റ്റും അതുപോലെ 1 മില്യൺ എൻട്രീസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ചിങ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേജ് ടേബിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 2 or 3 ലെവൽ പേജ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈറാർക്കൽ പേജിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, so here the page number will be like this. നമുക്കറിയാം, to implement a paging technique we will have the logical address divided into a page number and offset. Normally അതാണ് page number offset, but here there will be subdivision. Okay, page numberൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, P1 P2 കാരണം 2 ലെവൽ ആണെങ്കിൽ P1 ഔട്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും P2 ഇന്നറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും then ഓഫ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, 12 P1 12 ബിറ്റ് പേജ് നമ്പർ വരും, അതിൽ P2 എന്ന് പറയുന്നത് 10 ബിറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പേജ് നമ്പർ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ഫിഗർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 32 ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു 32 ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ 1K പേജ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി പേജ് നമ്പർ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 22 ആൻഡ് 10 ഓഫ്സെറ്റും. ഓക്കെ, 32 ബിറ്റ് മെഷീനിൽ 22 ബിറ്റ് പേജ് നമ്പറിനും അതുപോലെ 10 ബിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും, ഓഫ്സെറ്റിനും ആയിരിക്കും നോർമലി. ഓക്കെ, ആ 22 തന്നെ പേജ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 22 ബിറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ. ഓക്കെ, ഔട്ടർ 12ഉം ഇന്നർ 10ഉം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 32 ബിറ്റ് മെഷീന്റെ കേസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 32 ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് 22 ബിറ്റ് പേജ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും 10 ബിറ്റ് ഓഫ്സെറ്റിനുമാണ് കൊടുക്കുക. ഇനി 2 ലെവൽ പേജിംഗ് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ദാറ്റ് 22 ബിറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ P1 represents the outer page table index, P2 represents the inner page displacement within the inner page table. Okay, for P1 it will be taking 12 bits and P2 will be taking 10 bits and the offset value will be 10. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 32 ബിറ്റ് മെഷീനെ 32 ബിറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോർവേഡ് മാപ്ഡ് പേജ് ടേബിൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫോർവേഡ് മാപ്ഡ് പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൈറാർക്കൽ. അപ്പോൾ ഇത് 2 ലെവൽ ഉണ്ടാവും, 3 ലെവൽ ഉണ്ടാവും. 3 ലെവൽ മീൻസ് ദർ വിൽ ബി 1 more ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് എൻട്രീസ് വരുമ്പോൾ, മോർ ദാൻ 32 64ന്റെ ഒക്കെ കേസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് എൻട്രീസ് അല്ലെ, മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി, കുറെ എൻട്രീസ് വരും. സോ 64 ബിറ്റ് 32 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ ചെയ്യാം, 64 ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് 3 ലെവൽ സ്കീം. സോ ദർ വിൽ ബി P1 P2 P3. Okay, then offset value will be there. So that will be this division will be different. Okay, 12 10 10 ആയിരിക്കില്ല, it will be different. Okay, so that is 2 level paging and this is the address translation. This also you have to study. See, the logical address is divided into outer page table index, inner page table index, then offset value. So take the P1 value, compare to outer page table, then compare with inner page table P2 with index, then from that you have to get the displacement. Okay, then we will find the corresponding physical address. Okay, this is the address translation for 2 level paging. Okay, so that was the 32 bit case. Now moving on to 64 bit logical address space. 64 bit ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 level implement ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will use this as the indexing. That is 42 bit for outer table, 10 bit for inner and 12 for offset. This will be the case for 2 level scheme. Okay, though this won't be sufficient. Okay, 64 bit entries എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എൻട്രീസ് പേജ് ടേബിളിൽ വരും. സോ 2 ലെവൽ സ്കീമും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. സോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, 3 ലെവൽ സ്കീം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ അഡ്രസ് കപ്പാസിറ്റി, മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് സം അതർ ടെക്നിക്സ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് പേജിങ്. ഓക്കെ, പേജിങ് എഫിഷ്യന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് 2 ലെവൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ കേസ്. ഓക്കെ, 42 10 ആൻഡ് 12. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ടർ ടേബിളിൽ 2⁻42 എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 42 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2⁻42 ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇന്നറിന്റെ കേസിൽ 2⁻10 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയാണ് വരുന്നത്. എപ്പോഴും 2⁻⁴ ആണ് നമ്മൾ പറയുക. ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2⁻⁴ പറയുമ്പോഴാണ് ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് എ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് 2⁻² എന്നുള്ള പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അഡ്രസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഈസി കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ
എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് 2 എന്നുള്ള പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ 50% റൂൾ നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറയുമ്പം 1/3 ഓഫ് ദ മെമ്മറി അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് റൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ് 50% റൂൾ. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, now see the 3-level page table. Okay, 3-level എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതാണ് 2-level നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Okay, 64-bit മെഷീന്റെ കേസിൽ 42, 10, 12 ആയിരുന്നു. Okay, when you are going to implement 3-level, this will be the case. See, second outer page, then outer, then inner, then offset value. So that will be split. Okay, ഈ 42നെ 32 plus 10 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Okay, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പേജിങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. So this is the 3-level scheme. So even if hierarchical paging matram ചോദിച്ചാൽ തന്നെ you have to write what it is, then you have to write generally എന്താണ് പേജ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ you have to write, then 3-levelന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും എഴുതുക. അത് ഹൈറാർക്കിൽ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Okay, 9 മാർക്സിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾ you have to write. Because 9 മാർക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹൈറാർക്കിലും എഴുതാനുണ്ടാവും, ഹാഷ്ഡും ഉണ്ട്, ഇൻവേർട്ടഡും ഉണ്ട്. Okay, so it will be there for 9 marks. So അതനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതുക. Okay, clear? What is a hierarchical page table implementation? Clear ആണോ? Clear ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. Clear ആണോ? ജരീഷ്, ഖദീജ, അഭിനവ്, അഖിൽ, അമൽ, അർപ്പിത്, റംഷദ, റിസ്വിൻ, സിസ്ഹാജ്, സങ്കീർത്തന. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, so next is hashed page table. Hashed page table, so for address space greater than 32-bit, നമ്മൾ 32-ബിറ്റും 64 കേസും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതുപോലെ 32-ബിറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടെക്നിക് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഷ്ഡ് പേജ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സി ദ ഫിഗർ. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസിന് നമുക്ക് പേജ് എന്താണ് P&D, പേജ് നമ്പർ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദിസ് പേജ് നമ്പർ ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് സം വെർച്വൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, ഒരു പേജ് നമ്പർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ. ഓക്കെ, വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഷ് ടേബിൾ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യും. അവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചെയിൻ ഓഫ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഷ് ടേബിൾ ആണുള്ളത്, പേജ് ടേബിൾ അല്ല. ഹാഷ് ഫംഗ്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഒരു വെർച്വൽ നമ്പർ ആണ്, പേജ് നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ആ പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് പേജ് നമ്പർ എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ then we'll get the frame number. ഓക്കെ, ഇവിടെ SR എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫ്രെയിം നമ്പർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ 3 പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? ഒന്ന് നമ്മുടെ സെയിം ഈ ഒരു വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ, സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം നമ്പർ, തേർഡ് എ ലിങ്ക് ടു ദ അതർ ലിസ്റ്റ്, അതർ നോഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ 3 ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു പേജ് നമ്പർ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ്. That page number is given to hash function. Okay, you will get corresponding virtual page number. Okay, അത് ഹാഷ് ടേബിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈ വെർച്വൽ പേജ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രെയിം നമ്പർ എന്താണ് അത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ വിൽ ബി ദെയർ, ഫ്രെയിം നമ്പർ വിൽ ബി ദെയർ, നെക്സ്റ്റ് എ ലിങ്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നോഡ്. ഇതിങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫ്രെയിം നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെയിം നമ്പർ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 6 എന്നാണ് ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, 6. സോ 6 ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും. ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടി. സോ ആ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും എടുത്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ കിട്ടും. അത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ മാച്ച് ആണോ എന്ന് നോക്കും. മാച്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 32-ബിറ്റ് അഡ്രസ് സ്കീമിന് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന മെമ്മറി സ്കീംസിന് ആണ് ഹാഷ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്താ? ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ദെയർ, ഹാഷ് ടേബിൾ വിൽ ബി ദെയർ,
then a linked list will be there to keep the data. So in linked list, there will be 3 fields. Okay, one is virtual page number, then frame number, and the third one is pointing to the a pointer or link to the next element in the linked list. So linked ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം ഇവിടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ വെർച്വൽ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സെർച്ച് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രെയിം നമ്പർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പി ആണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ക്യൂ ആവാം, പി ആവാം, അല്ല എന്തോ ആവാം, ഒരു വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ ആണ് റിസൾട്ട്. ആ പേജ് നമ്പർ ഹാഷ് ടേബിളിൽ നോക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഹാഷ് ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ദ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്. linked list ഉണ്ടെങ്കിൽ you will get the corresponding frame number. Okay, otherwise there won't be any match. Clear ആണോ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം നമ്പർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഹാഷ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാഷ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം കിട്ടും, ഫ്രെയിം കറസ്പോണ്ടിങ് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ സെക്കൻഡ് എൻട്രി ആണ് ഫ്രെയിം, ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഈസ് വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ. ഓക്കെ, വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ, ഫ്രെയിം നമ്പർ, ലിങ്ക്, ഇങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താ, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഓൾവേസ് ഫ്രെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്രെയിം നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതും ഓഫ്സെറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. Okay, so this is the hashed page table method. Next is inverted page table. Okay, inverted page table means it is the most useful technique. Okay, സോ നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എന്തുണ്ട്, കറസ്പോണ്ടിങ് പേജ് ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, എൻട്രീസ് കൂടുതലായിരിക്കും, അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം എടുക്കും അല്ലേ, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇവിടെ ഈ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് പേജ് ടേബിൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻവേർട്ടഡ് പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ പേജ് ടേബിൾ, ഒരൊറ്റ പേജ് ടേബിൾ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പഠിച്ചെന്താ, ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എന്തുണ്ട്, പേജ് ടേബിൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രോസസ്സും അവരുടെ പേജ് ടേബിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, എത്ര പേജസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേജസ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ വെക്കും, അതിന്റെ ഫ്രെയിം നമ്പർ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് ഹൈറാർക്കൽ ടെക്നിക്, ഹാഷ്ഡ് ടെക്നിക്. സോ അതിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഒറ്റൊരു എൻട്രി, ഓക്കെ, ഒറ്റൊരു പേജ് ടേബിൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ഓക്കെ, ഇതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ. ഒറ്റൊരു പേജ് ടേബിൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെയർ പേജ് ടേബിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ നോക്കൂ, ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻടു 3 പാർട്സ്. ഓക്കെ, ആ അഡ്രസ് തന്നെ നമ്മൾ 3 പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നോർമലി 2 ആണ്, പേജ് നമ്പർ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സിന്റെ ID. ഓക്കെ, പ്രോസസ് ID, then പേജ് നമ്പർ, then ഓഫ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, പ്രോസസ് ID, പേജ് നമ്പർ, then ഓഫ്സെറ്റ്, ഇങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പേജ് ടേബിൾ എന്താ ഉള്ളത്, അപ്പൊ പേജ് ടേബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 വാല്യൂസ്. നോക്കൂ, പ്രോസസ് ID ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ഉണ്ടാവും, പേജ് നമ്പറും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പ്രോസസ് ID പേജ് നമ്പറും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രോസസ് ID എന്തിനാണ്, പ്രോസസ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ആ ഒരു പേജ് ഇപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്ര നേരം എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും പേജ് ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ പേജ് ടേബിൾ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ പേജ് ടേബിൾ നമ്മൾ പറയാണ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദാറ്റ് പേജ്. ഓക്കെ, PID എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിന്റെ ID ആണ്. അപ്പൊ 1,4 ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ് 1 ഈസ് നൗ യൂസിങ് പേജ് 4. ഓക്കെ, അപ്പൊ PID-യും പേജ് നമ്പറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് പേജ് ടേബിളിൽ വരിക. Okay, from that you will retrieve the displacement value and the offset value will be added to get the physical address. Okay, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, this one. Okay, so corresponding ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിന് പ്രോസസ് ID,
പേജ് നമ്പർ ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റും. പ്രോസസ് ID വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേജ് ടേബിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ മാച്ച്, പേജ് ടേബിൾ എങ്ങനെയുള്ളത്, ദ പ്രോസസ് നമ്പർ വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പേജ് വിൽ ബി ദർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു എൻട്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഫ്രം ഹിയർ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇതൊരു മാച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ PIDയും ഇവിടെ ഒരു PID എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ ഐ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഓക്കെ, ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മാച്ച് ഇല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ PID 4 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഈ 4 ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ മാച്ച്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇല്ലീഗൽ അഡ്രസ് ആക്സസ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഇപ്പം 4 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ്, ഇവിടെ 4 എന്ന് പറഞ്ഞ എൻട്രി ഇല്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഇല്ലീഗൽ ആണ്, ആക്ഷൻ ഇല്ലീഗൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ പേജ് ടേബിൾ. അതിനർത്ഥം എന്താ, പ്രോസസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ ഒരു പേജും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിങ് എനിത്തിങ്. മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പേജ് അവിടെ കാണിക്കും പേജ് ടേബിളിൽ. ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ മാച്ച് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ എൻട്രി, ഇല്ലീഗൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് എറർ വരിക. സോ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ഒരു പേജ് ടേബിൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ആ പേജ് ടേബിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സാണ് ആ ഒരു പേജിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്നു. അത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ID കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടേബിൾ ഹാസ് ആക്ച്വലി 1 എൻട്രി ഫോർ ഈച്ച് റിയൽ പേജ്. അല്ലെ, ഒരു 1 എൻട്രി ആണ്, കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ പേജ് ടേബിൾ ആണ് ഉള്ളത്, അതിൽ 1 എൻട്രി ആണ്. ഓക്കെ, ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 1 to 1 എൻട്രി ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് I എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ റിട്രീവ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിത്ത് ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ഗിവ് യു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബെറ്റർ സ്കീം, ഇൻവേർട്ടഡ് പേജ് ടേബിൾ. ക്ലിയർ ആണോ? ദ 3 സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? ഹൈറാർക്കിക്കൽ, ഹാഷ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. ആശിഷ്, ആദിത്യ, അഞ്ജിത, ആരോമൽ, ജരീഷ്, മിൻഹാജ്, മിഥുൻ, സാരംഗ്, തേജ, വൈഷ്ണ. ഡെഡ്ലോക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയവര്, ഓക്കെ, സീരീസ് എക്സാമിന് ഡെഡ്ലോക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തവര് സേഫ് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലത്തിൽ നീഡ് മെട്രിക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീഡ് ലെസ് ദാൻ വർക്ക് എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ആ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. സീരീസ് എക്സാമിന്റെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. സോ എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ കൂടെ 5th മൊഡ്യൂൾ, ഓക്കെ, 5th മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. So in the next class, we'll check the problems, okay? Clear ആണോ ഇത്? എന്ത് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ ക്ലിയർ ആണോ? Others? കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ ഡെഡ്ലോക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവര് പേജ് ഫോൾട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അൽഗോരിതം പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്തു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അതിലുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ സം മാർക്സ് ദെയർ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ചെയ്തവർക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് സം മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ്. Okay, that also will be corrected in the next class. Okay. So now we have to study virtual memory also. Okay, virtual memory പഠിക്കാനുണ്ട്. Virtual memory യിൽ just what is virtual memory, what is the advantage of virtual memory, then demand paging. Demand paging is a previous question. Okay, demand paging, then page fault എന്താണ്, what is page fault, okay, how to handle page fault. Then we have the problem, page replacement algorithm. Okay, page replacement algorithm is there. Okay, അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ this module കഴിയുള്ളൂ. So theory part I will give you the video. For problem we will discuss in the class. Okay, just a demand paging, virtual memory, advantage of virtual memory, that is the theory part, and page fault. Okay, page replacement algorithm we will discuss once more. Okay, clear?
So attendance: Ashish, Abhinav, Abhishek, Aditya. Abhishek absent ആണോ? Aditya. Okay, okay. Aishwarya, Akhil CV, Akhil K, Amal, Amina, Amal absent, Amina absent, Anena, Anirudh, Anchita, Anuja, Anupama, Aromal, Arpit, Arundat, Ashwin, Ashwin, Fasna, Fatima Ramshada, Hrudul, Jarish, Hrudul, Hrudul, Jarish, Jarish, Khadija, Ligid, Mariam Liana, Mithun, Nasif, Rasi. Wait. Nasif absent. Okay, Rasi, Minhaj, Nihal, Sali, Shafiq, Nabil, Nanda, Nandita, Nivedya, Nuha, Prince. Wait, Nuha absent, right? Rishikesh, Riswin, Ritik, Ritik absent. Rohit, Safil, Sankirtana, Sarang, Sejal, Sevin, Shabin, Sishaj absent. Okay, Tanusri, Teja, Tulasi, Vaishnavi, Vishnu, Vaishna Yadav, Anish, and Amal. So absent is Amal Surendran, okay, then Amina, then Hrudul is there, then Ritik, Jarish, Nasif, then okay, Nasif, Nihal, Sali, then Nuha present, right? Nuha, Nasif present. Okay. Jarish present ആണോ? Hrudul and Jarish. So just look this. If you have any doubts, you can ask now. Study the other name also, forward mapped page table. Okay, that is also another name for hierarchical paging. Forward mapped page table.
Okay, so thank you.